गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। केम छो बधाई? मजामा? बायोलॉजीना एक नवा लेक्चरनी अंदर हूँ एमल सर आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों स्वागत करूँ छूँ। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अर्धीकरण विभाजन आपणे चालू है, राइट ने? अर्धीकरण विभाजन की प्रक्रिया दरमियान शुं शुं थाय छे आखी ओवरऑल अर्धीकरण की प्रक्रिया विशेनो अभ्यास आपणे करी लीधो छे। आजना आपणा लेक्चरनी अंदर आपणे अर्धीकरण अवस्थाओं पैकी अर्धीकरणनी पूर्वावस्था एक विषय अभ्यास करवानो छे। आ सिवायनी बधी अवस्थाओं तो संभाजनमां हती ने एवी जोई, एमां कांई परिवर्तन आवशे नहीं। तो परिवर्तन केनी अंदर आवे? अर्धीकरण विभाजन एक नी पूर्वावस्था एक बीजी अवस्थाओनी सापेक्षमां आ अवस्था घणी लांबी अने जटिल होय छे। आ अवस्थानो मुख्य आस्पेक्ट शुं छे? अर्धीकरणनी पूर्वावस्था एकनो मुख्य आस्पेक्ट ए थशे के एना लीधे रंगसूत्रो छे ने ई एकबीजा साथे जनिन द्रव्यनी आप-ले करशे। रंगसूत्रो एकबीजानी साथे जनिन द्रव्यनी आप-ले करशे अने नवा जनिन समूहोनुं निर्माण करशे। अर्धीकरण विभाजन एकनो मुख्य फायदो ए छे के आ प्रक्रिया दरमियान समजात रंगसूत्रो एकबीजा साथे जनिन द्रव्यनी आप-ले करी अने नवा जनिन समूहोनुं निर्माण करे छे। जनिन द्रव्यनी आप-ले करे, नवा जनिन समूहोनुं निर्माण करे छे, राइट? ई नवा जनिन समूहोनुं निर्माण शुं फायदो आपशे? नवा जनिन समूहोनुं निर्माण थशे तो भिन्नता सर्जाशे अने आ भिन्नता छे ने ई नवी जातिनो विकास माटे तेमज उद्विकासनी प्रक्रियामां महत्वनो भाग भजवशे। तो अर्धीकरण विभाजन एक एनी अंदर मुख्य कार्य शुं छे एनुं? तो के संततिनी अंदर भिन्नता उत्पन्न करवानुं, वेरिएशन उत्पन्न करवानुं। कई प्रक्रिया द्वारा वेरिएशन उत्पन्न करे? व्यतिकरणनी प्रक्रिया द्वारा वेरिएशन उत्पन्न करे। हवे व्यतिकरण कांई एमनेम थई न जाय, थई जशे एमनेम व्यतिकरण કેટલાક સ્ટેપ્સમાં થતું હશે ને આ પ્રક્રિયા। તો અર્ધીકરણની પૂર્વાવસ્થા એકને આપણા અભ્યાસની સરળતા ખાતર 5 ઉપઅવસ્થાઓમાં વિભાજિત કરાય। એમાંથી પહેલી ઉપઅવસ્થા છે લેપ્ટોટીન। આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રોનું ઘનીકરણ શરૂ થાય। एज यूजुअल रंगसूत्रों संकोचन अथवा रंगसूत्रों घनीकरण शुरू थाय ए अवस्थानी एक मुख्य खासियत रही। गमे त्यारे ओली पूर्वावस्थानी शरूआत क्यांथी थई थी? रंगसूत्रोना घनीकरण अथवा तो संकोचनथी ज पूर्वावस्थानी शरूआत थई थी। तो आ पूर्वावस्थानी शरूआत पण सेम टू सेम थशे। रंगसूत्रोना घनीकरण अथवा रंगसूत्रोना संकोचननी साथे पूर्वावस्था एकनी शरूआत थाय छे। आ अवस्था दरमियान रंगसूत्रोनुं घनीकरण शरू थाय छे अने समग्र अवस्था दरमियान અને સમગ્ર અવસ્થા દરમિયાન ચાલુ જ રહે છે। હવે હજી જસ્ટ સંકોચનની શરૂઆત જ થઈ છે। સંકોચનની પ્રક્રિયાની શરૂઆત જ થઈ હોય તો વ્યવહારે દરેક રંગસૂત્ર કેવા લાગે? પાતળા તંતુ જેવા હોય છે, રાઈટ? संकोचननी शरूआत ज थाय छे। संकोचननी शरूआत ज थाय छे। आथी दरेक रंगसूत्र आथी दरेक रंगसूत्र पातळा तंतु जेवा देखाय छे। रंगसूत्रोना संकोचननी हजी जस्ट शरूआत ज थई छे ने એટલે દરેક રંગસૂત્રો કેવા લાગે? પાતળા તંતુ જેવા દેખાય છે। હકીકતમાં તેઓ ચતુસૂત્રી છે। હકીકતમાં તેઓ ચતુસૂત્રી છે, પરંતુ દ્વિસૂત્રી દેખાય છે। રંગસૂત્રો છે કેવા? चतुसूत्री पण द्विसूत्री जेवा देखाय छे। एकदम पातळा तंतु जेवा रंगसूत्र आपणे देखाय। तो आ अवस्थानी खासियत शुं थई? लेप्टोटीन शुं छे? अर्धीकरण विभाजन एक नी पूर्वावस्था एक नो प्रथम तबक्को। अर्धीकरण विभाजन एक एनी पूर्वावस्था एक एनो प्रथम तबक्को एटले कयो तो के लेप्टोटीन। लेप्टोटीन खासियत शुं याद राखशुं आपणे? एक ज वस्तु के रंगसूत्रोनुं घनीकरण शरू थाय छे।
રંગસૂત્રોનું ઘનીકરણ બધું બધું કન્સેપ્ટ એના બેઝ જ છે કે અર્ધીકરણ વિભાજન 1 એની પૂર્વાવસ્થા 1 કે એનો પહેલો તબક્કો એટલે કે લેપ્ટોટીન અવસ્થાની શરૂઆત રંગસૂત્રોના સંકોચનની સાથે થાય છે અને થ્રુ આઉટ આ અવસ્થા દરમિયાન જોકે ખાલી લેપ્ટોટીન નહીં રંગસૂત્રોનું સંકોચન તો આપણે થ્રુ આઉટ પૂર્વાવસ્થા ચાલુ જ રહે આપણે ખબર છે રાઈટ ને પૂર્વાવસ્થાના અંત ભાગે એ 2 એકલ સૂત્રો અને 1 સેન્ટ્રોમિયરના બનેલા કદાચ જોવા મળે છે ફાઇન તો લેપ્ટોટીન આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રોના સંકોચનની શરૂઆત થાય છે સંકોચનની જસ્ટ શરૂઆત જ થઈ છે એટલા માટે દરેક રંગસૂત્ર 2 એકલ સૂત્ર અને 1 સેન્ટ્રોમિયરના બનેલા હોવા છતાં એનું બેવડું સ્વરૂપ જોઈ શકાતું નથી કારણ કે આવું પાતળા તંતુ જેવા જ રંગસૂત્રો છે એટલે એનું બેવડું સ્વરૂપ જોઈ શકાતું નથી રાઈટ હકીકતમાં એકલ રંગસૂત્રો છે એ એકલ સૂત્ર જેવા લાગે છે સોરી ચતુસૂત્રી નહીં હકીકતમાં તો તેઓ દ્વિસૂત્રી છે કેવા છે દ્વિસૂત્રી છે પરંતુ એકલ સૂત્ર જેવા દેખાય છે એકદમ પાતળા તંતુ જેવા રંગસૂત્રો હોય તમને હોય 2 એકલ સૂત્ર અને 1 સેન્ટ્રોમિયરના બનેલા પણ દેખાય નહીં હાવ પાતળા તંતુ જેવા સી લાઈક ધીસ બે એકલ સૂત્ર અને 1 સેન્ટ્રોમિયરના બનેલા છે પણ હાવ એવા પાતળા તંતુ જેવા છે ને કે એનું બેવડું સ્વરૂપ જોઈ શકાતું જ નથી લેપ્ટોટીન પછી બીજો તબક્કો આવે ઝાયગોટીન લેપ્ટોટીન ઝાયગોટીન પેકાઇટીન ડિપ્લોટીન અને ડાયકાઇનેસિસ લેપ્ટોટીન ઝાયગોટીન પેકિટીન ડિપ્લોટીન અને ડાયકાઇનેસિસ કેટલા તબક્કા છે 5 કયા 5 તબક્કા છે લેપ્ટોટીન ઝાયગોટીન પેકિટીન ડિપ્લોટીન અને ડાયકાઇનેસિસ આ 5 અવસ્થા અર્ધીકરણ પૂર્વાવસ્થા 1 ની જોવા મળે છે લેપ્ટોટીન અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રોનું ઘનીકરણ શરૂ થાય સમગ્ર અવસ્થા દરમિયાન જો કે ઘનીકરણ ચાલુ જ રહે છે આ અવસ્થાની શરૂઆતની અંદર આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રોના સંકોચનની શરૂઆત જ થઈ છે એટલા માટે દરેક રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવા દેખાય છે હકીકતમાં તેઓ 2 એકલ સૂત્ર અને 1 સેન્ટ્રોમિયરના બનેલા હોય પણ એનું બેવડું સ્વરૂપ તમને દ્રશ્યમાન થતું નથી હવે ઝાયગોટીન આ અવસ્થા દરમિયાન સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીઓ બને અને તે એકબીજા સાથે વીંટળાય સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીઓ બને એકબીજા સાથે વીંટળાય આ પ્રક્રિયાને સાયનેપ્સિસ કહેવાય સમજાત રંગસૂત્રો કે જે એકબીજા સાથે જોડીઓ બનાવે અહીંયા એક શબ્દ આવ્યો સમજાત રંગસૂત્ર વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ધીસ હોમોલોગસ ક્રોમોઝોમ્સ સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીઓ અને સાયનેપ્સિસ આમાંથી પ્રશ્ન પૂછાય ને તો આ પૂછાય સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીઓ બને સમજાત રંગસૂત્રો કોને કહેવાય સમજાત રંગસૂત્રો એટલે કે એક સરખી લંબાઈ ધરાવતા રંગસૂત્રો સમજાત રંગસૂત્રો કોને કહેવાય સમજાત રંગસૂત્રો એટલે કે એવા રંગસૂત્રો કે જેની લંબાઈ એક સરખી છે સમજાત રંગસૂત્રો ક્યાં છે એવા રંગસૂત્રો કે જેની લંબાઈ એક સરખી છે તેને સમજાત રંગસૂત્રો કહેવામાં આવે છે સમજાત રંગસૂત્રો કોને કહેવામાં આવે છે એવા રંગસૂત્રો કે જેની લંબાઈ એક સરખી છે તેને સમજાત રંગસૂત્ર કહેવામાં આવે છે રાઈટ એવા રંગસૂત્રો કે જેની લંબાઈ એક સરખી છે તેને સમજાત રંગસૂત્ર કહેવામાં આવે છે જેમ કે મેટાસેન્ટ્રિક સાથે મેટાસેન્ટ્રિક સબમેટાસેન્ટ્રિક એટલે સબમેટાસેન્ટ્રિક એક્રોસેન્ટ્રિક સાથે એક્રોસેન્ટ્રિક અને ટીલોસેન્ટ્રિક સાથે ટીલોસેન્ટ્રિક હે મેટા સાથે મેટા સબમેટા સાથે સબમેટા એક્રો સાથે એક્રો અને ટીલો સાથે ટીલો એટલે કે આ જે આ પેર બને ને આ પેરને સમજાત રંગસૂત્રો કહેવાય કોને કહેવાય સમજાત રંગસૂત્રો એક સરખી લંબાઈ ધરાવતા રંગસૂત્રો હોય તેને સમજાત રંગસૂત્રો કહેવામાં આવે છે એક સરખી લંબાઈ ધરાવતા રંગસૂત્રો હોય તેને સમજાત રંગસૂત્રો કહેવામાં આવે છે ઓકે સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીઓ બને જોડીઓ બનાવીને એકબીજાની આજુબાજુમાં વીંટળાય વીંટળાવાની આ પ્રક્રિયાને સાયનેપ્સિસ કહેવાય
રાઈટ, સાયનેપ્સિસની આ ક્રિયા છે ને એ ઝીપરની માફક, કપડાની ચેનની માફક આગળ વધે છે. સાયનેપ્સિસની આ ક્રિયા ઝીપરની માફક આગળ વધે છે. ઝીપર એટલે કપડાની ચેન. અને ફાઇનલી તમને રંગસૂત્રો એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે વીંટળાયેલા જોવા મળે. એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે વીંટળાયેલા જોવા મળે. આ સ્થાન એટલે સિનોપ્ટેનિમલ કોમ્પ્લેક્સ. આમાં 3 વસ્તુ થઈ. એક તો સાયનેપ્સિસની ક્રિયા થઈ, સિનેપ્ટોનિમલ કોમ્પ્લેક્સ બન્યું, સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીઓ બની. બરાબર, રંગસૂત્રો છે ને એકબીજા સાથે આ પ્રકારે વીંટળાઈ જાય. શું થશે? રંગસૂત્રો, સમજાત રંગસૂત્રો, એકસરખી લંબાઈ ધરાવતા રંગસૂત્રો કે જેને આપણે સમજાત રંગસૂત્રો કહીએ છીએ. આ સમજાત રંગસૂત્રો શું કરશે? સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાની આસપાસ વીંટળાઈ જશે. વીંટળાય એટલે જ્યાં આગળ એના વળ પડશે ને એ વળ પડતી રચના એટલે સિનેપ્ટોમિનલ કોમ્પ્લેક્સ. સી લાઈક બે રંગસૂત્રો હતા, રાઈટ. હવે આ રંગસૂત્રો એકબીજાની આસપાસ વીંટળાઈ જાય. ઓકે, આખે આખું સંકુલ બન્યું ને આ સંકુલને કહેવાય સિનેપ્ટોનિમલ કોમ્પ્લેક્સ. અને કહેવાય સિનેપ્ટોનિમલ કોમ્પ્લેક્સ. બરાબર. ઝાયગોટીન, લેપ્ટોટીનમાં ઘનીકરણ શરૂ થાય છે, સમગ્ર અવસ્થા દરમિયાન ચાલુ રહે છે. રંગસૂત્રોનું સંકોચન હજી શરૂ જ થયું છે, એટલા માટે દરેક રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવા દેખાય છે. હકીકતમાં તો તેઓ 2 એકલસૂત્ર અને 1 સેન્ટ્રોમિયરના બનેલા હોય, પણ અહીંયા એનું બેવડું સ્વરૂપ જોઈ શકાતું નથી. ઝાયગોટીન આ અવસ્થા દરમિયાન સમજાત મેટાસેન્ટ્રિક સાથે મેટાસેન્ટ્રિક, સમજાત રંગસૂત્રો એકસરખી લંબાઈ ધરાવતા રંગસૂત્રો જેમ કે મેટાસેન્ટ્રિક સાથે મેટાસેન્ટ્રિક, સબમેટા સાથે સબમેટા, એકરો સાથે એકરો અને ટીલો સાથે ટીલો. આ અવસ્થા દરમિયાન સમજાત રંગસૂત્રો પોતાની લંબાઈને અનુસરીને જોડીઓ બનાવે છે. જોડીઓ બનાવવાની આ ક્રિયાને સાયનેપ્સિસ કહેવામાં આવે છે. આ અવસ્થા દરમિયાન સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજા સાથે જોડીઓ બનાવે, એકબીજાની આસપાસ વીંટળાવાની આ ઘટનાને સાયનેપ્સિસ કહેવાય. ને આ અવસ્થા દરમિયાન જે એના વડ જોવા મળે ને એ વડને સિનેપ્ટોનિમલ કોમ્પ્લેક્સ કહેવામાં આવે છે. ઓકે, અને શું કહેવાય? સિનેપ્ટોનિમલ કોમ્પ્લેક્સ કહેવામાં આવે છે. હવે શું થશે? હવે ત્રીજી અવસ્થા આવશે. અહીંયા એકચ્યુઅલમાં રંગસૂત્રો ચતુસૂત્રી છે, અહીંયા 4 રંગસૂત્રો છે, પણ લાગે છે કેવા? દ્વિસૂત્રી. અહીં રંગસૂત્રો ચતુસૂત્રી છે, પરંતુ
દ્વિસૂત્રી જેવા દેખાય છે. તો અહીંયા બે અવસ્થા પૂરી, લેપ્ટોટીન, ઝાયગોટીન. હવે ત્રીજી અવસ્થા આવે પેકાઇટીન. પેકાઇટીન અવસ્થા દરમિયાન શું થશે? પેકાઇટીન અવસ્થા દરમિયાન પહેલામાં તો એ કે રંગસૂત્રોનું સંકોચન વધી જાય, રંગસૂત્રોનું સંકોચન વધી જાય. આથી ચતુસૂત્રી રંગસૂત્રો હવે સ્પષ્ટ ચતુસૂત્રી દેખાય. અત્યાર સુધી શું થતું હતું? હતા દ્વિસૂત્રી પણ એકલ સૂત્ર જેવા લાગતા હતા, હતા ચતુસૂત્રી પણ દ્વિસૂત્રી જેવા લાગતા હતા. હવે એકચ્યુઅલમાં તમને ચતુસૂત્રી રંગસૂત્રો તમને જોવા મળે છે. ઓકે, હવે આ અવસ્થાની મુખ્ય ખાસિયત શું? તો કે પુનઃ સંયોજિત ઘંટિકાનું નિર્માણ થવું. એ આ અવસ્થાની મુખ્ય ખાસિયત છે. આ અવસ્થાની મેઇન સ્પેશિયાલિટી શું થશે? પુનઃસંયોજિત ઘંટિકાઓનું નિર્માણ થવું એ આ અવસ્થાની મુખ્ય ખાસિયત છે. ઓકે, પુનઃસંયોજિત ઘંટિકાઓનું નિર્માણ થાય એ અવસ્થાની મુખ્ય ખાસિયત છે. અને પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે શું? પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે બે સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે વ્યતિકરણનું સ્થાન. આ અવસ્થાની મુખ્ય ખાસિયત શું છે? આ અવસ્થાની મુખ્ય ખાસિયત છે પહેલા તો ચતુસૂત્રી રંગસૂત્રો સ્પષ્ટ ચતુસૂત્રી દેખાય, પુનઃસંયોજિત ઘંટિકાનું નિર્માણ થાય. પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે બે સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે વ્યતિકરણનું સ્થાન. વ્યતિકરણ એટલે જનીનોની અદલા બદલી, જે નવા જનીન સમૂહો રચે છે. વ્યતિકરણ એટલે જનીનોની અદલા બદલી, જેના કારણે નવા જનીન સમૂહો રચાય. હવે આ પ્રક્રિયા થવી હોય ને, વ્યતિકરણની આ પ્રક્રિયા થવી હોય ને, તો એક જગ્યાએથી ડીએનએ, એક જગ્યાએથી રંગસૂત્ર તૂટે, એ રંગસૂત્ર બીજી જગ્યાએ ચોંટે. કલાકૃતિ જોઈ હતી ને કે બ્લેકમાંથી પીસ તૂટ્યો હતો અને એ પીસ રેડમાં ચોંટી ગયો, રેડમાંથી પીસ તૂટ્યો તો એ પીસ બ્લેકની અંદર ચોંટી ગયો. તો આ પ્રક્રિયા દરમિયાન રંગસૂત્રોને તૂટવા પડે અને રંગસૂત્રોને જોડાવવું પડે. રાઈટ ને? રંગસૂત્રોને તોડે અને રંગસૂત્રોને જોડે, એના માટે ઉત્સેચક વપરાય. ક્યાં ઉત્સેચક વપરાય? રિસ્ટ્રિક્શન એન્ડોન્યુક્લિયસ ઉત્સેચક હોય ને એ રંગસૂત્રને તોડે, અને લાઇગેઝ ઉત્સેચક હોય ને એ રંગસૂત્રને જોડે. ઓકે, આ દરમિયાન રંગસૂત્રોનું તૂટવું અને એનું જોડાવવું પડે છે. રંગસૂત્રોનું તૂટવાનું અને જોડાવાનું બને છે. ઓકે, હવે જોજો, એન્ડોન્યુક્લિયસ રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક ડીએનએ ને તોડે, લાઇગેઝ ઉત્સેચક ડીએનએ ને જોડે. આ બંને ભેગા થાય ને તો એને કહેવાય રીકોમ્બિનેઝ. પુનઃસંયોજન પ્રેરે ને, રીકોમ્બિનેશન, દેટ ઇઝ પુનઃસંયોજન. તો જે ઉત્સેચક આ પુનઃસંયોજનની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાય એને રીકોમ્બિનેઝ. અહીં આપણે એક જ નામ છે ખાલી, રીકોમ્બિનેઝ. પણ રીકોમ્બિનેઝમાં ક્યારેક એમસીક્યુમાં પૂછાઈ જાય આપણે. તો રીકોમ્બિનેઝની અંદર બે આવ્યા, એક રિસ્ટ્રિક્શન ઉત્સેચક આવ્યા કે જે ડીએનએને તોડે, અને બીજું લાઇગેઝ ઉત્સેચક આવ્યા જે ડીએનએને જોડે. તો
આ ત્રણ અવસ્થાઓ આપણી પૈતી, બરાબર, કે પેકેટિન અવસ્થાના અંતભાગ સુધીમાં વ્યતિકરણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે. આ અવસ્થાના અંતભાગ સુધીમાં વ્યતિકરણ પૂર્ણ થાય. આ અવસ્થાના અંતભાગ સુધીમાં વ્યતિકરણ પૂર્ણ થાય. ચલો ડન. તો આ એક આપણો ટોપિક થયો વ્યતિકરણની પ્રક્રિયા. ત્રણ વસ્તુ આપણે જોઈ, લેપ્ટોટીન જોયું, ઝાયગોટીન જોયું અને પેકાઇટીન જોયું. લેપ્ટોટીન, આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રનું સંકોચન શરૂ થાય છે. રંગસૂત્રોના સંકોચનની જસ્ટ શરૂઆત જ થઈ છે, એટલા માટે દરેક રંગસૂત્ર પાતળા તંતુ જેવા લાગે છે. એકચ્યુઅલમાં તેઓ બે એકલસૂત્ર અને એક સેન્ટ્રોમિયરના બનેલા છે, પરંતુ તેમનું આવું બેવડું સ્વરૂપ જોઈ શકાતું નથી, બરાબર, તેમનું બેવડું સ્વરૂપ જોઈ શકાતું નથી. હવે એકલસૂત્ર જેવા દેખાય છે. ઝાયગોટીન, સમજાત રંગસૂત્રો લંબાઈને અનુસરીને જોડીઓ બનાવે. સમજાત રંગસૂત્રો એટલે એવા રંગસૂત્રો કે જે લંબાઈમાં એક સરખા છે. એક્ઝામ્પલ તમારે જોતું હોય તો મેટાસેન્ટ્રિક સાથે મેટાસેન્ટ્રિક, સબમેટાસેન્ટ્રિક સાથે સબમેટાસેન્ટ્રિક, એક્રોસેન્ટ્રિક સાથે એક્રોસેન્ટ્રિક અને ટીલોસેન્ટ્રિક સાથે ટીલોસેન્ટ્રિક. તો આ અવસ્થા દરમિયાન સમજાત રંગસૂત્રો લંબાઈને અનુસરીને જોડીઓ બનાવે છે. જોડીઓ બનાવવાની આ ક્રિયાને સાયનેપ્સિસ કહેવામાં આવે છે. સાયનેપ્સિસની આ ક્રિયા ઝીપ પર અથવા તો કપડાની ચેનની માફક આગળ વધે છે અને અલ્ટિમેટલી દરેક રંગસૂત્રો એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલા, વીંટળાયેલા જોવા મળે છે. ઓકે, હા. હવે શું થાય છે તો કે આ અવસ્થાની એક બીજી ખાસિયતની વાત કરીએ ને તો આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રોનું જે વીંટળાયેલું સ્વરૂપ છે ને એને સિનેપ્ટોમિનલ કોમ્પ્લેક્સ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવાય એને? સિનેપ્ટોનિમલ કોમ્પ્લેક્સ કહેવામાં આવે છે. અહીંયા છે ચતુસૂત્રી પણ લાગે છે કેવા? દ્વિસૂત્રી. હવે શું થયું તો કે હવે પેકેટિન અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રોનું સંકોચન વધી જાય. ચતુસૂત્રી રંગસૂત્રો હવે સ્પષ્ટ ચતુસૂત્રી દેખાય તમને. પુનઃસંયોજિત ઘંટિકાઓનું નિર્માણ થવું એ અવસ્થાની મુખ્ય ખાસિયત છે. આજે વીંટાળ જુઓ છો ને તમે, આ સ્વરૂપને સિનેપ્ટોમિનલ કોમ્પ્લેક્સ કહેવાય, પણ આજે એકબીજા સાથે વડ ચડેલી રચના છે ને એને તમે પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા કહેવાય. પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે શું તો કે પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે બે સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે વ્યતિકરણનું સ્થાન. પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે શું? બે સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે વ્યતિકરણનું સ્થાન. અને વ્યતિકરણ એટલે જનીનોની અદલા બદલી કે જેના કારણે નવા જનીન સમૂહો રચાય છે. પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા એટલે બે સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે વ્યતિકરણનું સ્થાન, અને વ્યતિકરણ એટલે બે સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે થતી જનીનોની અદલા બદલી, એને વ્યતિકરણ કહેવામાં આવે છે. બે સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજા સાથે જે જનીન દ્રવ્યની આપલે કરે ને એ જનીન દ્રવ્યની આપલે કરવાની ક્રિયાને વ્યતિકરણ કહેવામાં આવે છે. એટલે પેકેટિન અવસ્થાની બે ખાસિયત લેવાની. કઈ બે ખાસિયત લેવાની? એક તો પુનઃસંયોજિત ઘંટિકાનું નિર્માણ થવું અને બીજું વ્યતિકરણ થવું. આ બંને ખાસિયત કેની થશે? આ બંને ખાસિયત થશે પેકેટિન અવસ્થાની, રાઈટ. હવે આગળ જઈએ આપણે પાછું હજી એના પછીની અવસ્થા વિશે વાત કરીએ તો કે હવે પછીની અવસ્થા થશે લેપ્ટોટીન થઈ ગયું, ઝાયગોટીન થઈ ગયું, પેકાઇટીન થઈ ગયું, ડિપ્લોટીન અને ડાયકાઇનેસિસ. ડિપ્લોટીન. ડિપ્લોટીન અવસ્થાની ખાસિયત શું છે તો કે ડિપ્લોટીન અવસ્થાની ખાસિયત થશે બે સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાની નજીક આવ્યા હતા. શું કામ નજીક આવ્યા હતા? જનીન દ્રવ્યની આપલે કરી અને વ્યતિકરણ કરવા માટે નજીક આવ્યા હતા. જનીન દ્રવ્યની આપલે થઈ ગયું, વ્યતિકરણ થઈ ગયું, એટલે હવે શું થશે? હવે સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ કરશે. આ છે સમજાત રંગસૂત્રો. આ છે સાયનેપ્સિસ. હવે વ્યતિકરણ થઈ જાય ને એટલે સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ કરે, પણ જે સ્થાને વ્યતિકરણ થયું હતું ને ની આગળ ચોંટેલા રહીએ. વ્યતિકરણની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ ગઈ એટલે બે સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ કરે, પરંતુ જે સ્થાનો ઉપર વ્યતિકરણ કર્યું હતું ને ની આગળ ચોંટેલા રહીએ. આ પ્રકારે આવા વિસ્તારોમાં સ્વસ્તિક ચોકડીઓની રચના થાય.
જો અહીંયા વ્યતિકરણ થઈ ગયું એટલે રંગસૂત્રોના ટુકડા બદલાઈ ગયા હા સમજાત રંગસૂત્રો વચ્ચે વ્યતિકરણનું સ્થાન એટલે કે પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા. રંગસૂત્રો એકબીજાની નજીક શા માટે આવ્યા હતા? તો કે રંગસૂત્રો એકબીજાની નજીક એટલા માટે આવ્યા હતા જેથી કરીને તેઓ પોતે એકબીજા સાથે જનિન્દ્રવ્યની આપલે કરી લે. હવે જનિન્દ્રવ્યની આપલે થઈ ગઈ એટલે સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ કરશે. રંગસૂત્રની આપલે થઈ જાય, જનિન્દ્રવ્યની આપલે થઈ જાય એટલે શું થાય? રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ કરે, પરંતુ જે સ્થાનો ઉપર વ્યતિકરણ થયું હતું ને તે આગળ એકબીજા સાથે ચોંટેલા રહે. આ પ્રકારે આ જે રચના બની ને આને કહેવાય સ્વસ્તિક ચોકડીઓ. શું કહેવાય આને? સ્વસ્તિક ચોકડીઓ. રાઈટ. હવે સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ કરે. હવે સમજાત રંગસૂત્ર એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ કરે. પરંતુ જ્યાં વ્યતિકરણ થયું હતું ત્યાં જોડાયેલા રહે. આ પ્રકારે ત્યાં સ્વસ્તિક ચોકડીઓની રચના થાય. આ સ્વસ્તિક ચોકડીઓની સંખ્યા રંગસૂત્રોની લંબાઈ ઉપર આધાર રાખે. લાંબા રંગસૂત્રો વધુ સ્વસ્તિક ચોકડીઓ ટૂંકા રંગસૂત્રો ઓછી સ્વસ્તિક ચોકડીઓ. ઓકે. સમજાત રંગસૂત્રો એકબીજાથી દૂર ખસવાનું શરૂ કરે છે જ્યારે વ્યતિકરણ થયું હોય ત્યાં જોડાયેલા રહે છે. આ પ્રકારે આ વિસ્તારોમાં સ્વસ્તિક ચોકડીઓની રચના થાય છે. એ સ્વસ્તિક ચોકડીની સંખ્યા રંગસૂત્રોની લંબાઈ ઉપર આધાર રાખે. લાંબા રંગસૂત્રો જાજી સ્વસ્તિક ચોકડીઓ, ઓછા રંગસૂત્રો ટૂંકા રંગસૂત્રો ઓછી સ્વસ્તિક ચોકડીઓ. રાઈટ. હવે છેલ્લી અવસ્થા આવે. છેલ્લી અવસ્થાનું નામ શું છે? છેલ્લી અવસ્થાનું નામ છે ડાયકાઇનેસિસ. ડાયકાઇનેસિસ અવસ્થાની અંદર શું થાય? તો કે આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રો સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાનેથી પણ છૂટા પડી જાય. આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રો સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાનેથી પણ છૂટા પડી જાય. સ્વસ્તિક ચોકડીઓ કે જ્યાં આગળ રંગસૂત્રો ચોંટેલા હતા એ સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાનેથી પણ આ અવસ્થા દરમિયાન રંગસૂત્રો છૂટા પડી જાય. રાઈટ. થઈ ગયું. સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાન કે જ્યાં આગળ રંગસૂત્રો ચોંટેલા હતા એ સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાનથી રંગસૂત્રો છૂટા પડી જાય છે. આ અવસ્થા દરમિયાન સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાનેથી
પણ રંગસૂત્રો છૂટા પડી જાય છે. સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાનેથી પણ રંગસૂત્રો છૂટા પડી જાય. આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થાય. હવે ઓલી અવસ્થા ચાલુ થઈ જાય, દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થાય. કેનું નિર્માણ થાય? દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થાય. અને ડાયકાઇનેસિસના અંત ભાગ સુધીમાં કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા પણ અદ્રશ્ય થાય. આથી રંગસૂત્રો કોષમાં વિખેરાઈ જાય અને ભાજનાવસ્થા એકની શરૂઆત થાય. આપણે આખી વાત કરી કે નહીં? આપણી આખી વાત થઈ ગઈ અર્ધીકરણની પૂર્વાવસ્થા એકની. કેની વાત થઈ? અર્ધીકરણની પૂર્વાવસ્થા એક. આ અવસ્થા દરમિયાન આપણે કેવા પરિવર્તન રંગસૂત્રોની અંદર આવે એ વસ્તુ વિશે આપણે વાત કરી કે ડિપ્લોટિન અવસ્થા દરમિયાન સમજાત રંગસૂત્રો દૂર ખસવાનું શરૂ કરે, વ્યતિકરણ થયું હોય ત્યાં ચોંટેલા રહે. આ પ્રકારે સ્વસ્તિક ચોકડીઓની સંખ્યા સ્વસ્તિક ચોકડીઓની રચના થાય. સ્વસ્તિક ચોકડીઓની સંખ્યા રંગસૂત્રોની લંબાઈ પર આધાર રાખે. લાંબા રંગસૂત્રો વધુ સ્વસ્તિક ચોકડીઓ, ટૂંકા રંગસૂત્રો ઓછી સ્વસ્તિક ચોકડીઓ. ડાયકાઇનેસિસ તો કે ડાયકાઇનેસિસ અવસ્થા દરમિયાન સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાનેથી પણ રંગસૂત્રો અલગ પડી જાય. બરાબર? દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થાય, કોષ કેન્દ્ર પટલ, કોષ કેન્દ્રિકા અદ્રશ્ય થઈ જાય. રાઈટ? અને રંગસૂત્રો સમગ્ર કોષમાં વિખરેલા જોવા મળે. વિભાજનાવસ્થા 2 ની શરૂઆત થાય. આમાંથી એક ફરીને પૂછાતો પ્રશ્ન એ થશે કે ડિપ્લોટિન અવસ્થા દરમિયાન ડિપ્લોટિન અવસ્થામાં સસ્તનના અંડકોષ અનેક વર્ષો સુધી રહી શકે છે. આપણે પૂછાય. બરાબર? ડિપ્લોટિન અવસ્થા દરમિયાન સસ્તનના અંડકોષ છે એ ઘણા મહિનાઓ કે ઘણા વર્ષો સુધી રહી શકે છે. તો આખી વાત થઈ આપણે અર્ધીકરણની પૂર્વાવસ્થા એક. લેપ્ટોટિનમાં રંગસૂત્રોનું સંકોચન, પેકેટિનની અંદર સમજાત રંગસૂત્રોની જોડીઓ, સિનોપ્સિસની ઘટના અને સિનોપ્ટર્મિનલ કોમ્પ્લેક્સનું નિર્માણ. પેકેટિન ડિપ્લોટિન અવસ્થામાં ડાયકાઇનેસિસ અવસ્થાની અંદર તો કે પુનઃસંયોજિત ઘંટિકા બને, વ્યતિકરણ થાય. રાઈટ? રિકોમ્બિનેઝ ઉત્સેચક વપરાય અને પ્રક્રિયાના અંત ભાગ સુધીમાં વ્યતિકરણની પ્રક્રિયા કમ્પ્લીટ થઈ જાય. વ્યતિકરણ થઈ ગયું, સમજાત રંગસૂત્રો દૂર ખસવાનું શરૂ કરે, પણ વ્યતિકરણ થયું તો ત્યાં ચોટેલા રહે. આ પ્રકારે સ્વસ્તિક ચોકડીઓની રચના થાય. રાઈટ? ડિપ્લોટિન અવસ્થામાં સસ્તનના અંડકોષો અનેક મહિનાઓથી અનેક વર્ષો સુધી રહી શકે છે. ઓકે. લંબાઈ સ્વસ્તિક ચોકડીઓની સંખ્યા રંગસૂત્રની લંબાઈ ઉપર આધાર રાખે. લાંબા રંગસૂત્રો વધુ સ્વસ્તિક ચોકડીઓ, ટૂંકા રંગસૂત્રો ઓછી સ્વસ્તિક ચોકડીઓ. અને છેલ્લું આ અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં ડાયકાઇનેસિસ છે એ અવસ્થા દરમિયાન સ્વસ્તિક ચોકડીઓના સ્થાનેથી પણ રંગસૂત્રો છૂટા પડી જાય. છૂટા પડેલા આ રંગસૂત્રો હવે કોષમાં વિખરેલી પરિસ્થિતિમાં જોવા મળે, કારણ કે કોષ કેન્દ્ર પટલ અને કોષ કેન્દ્રિકા અવસ્થાના અંત ભાગ સુધીમાં અદ્રશ્ય થઈ જાય. દ્વિધ્રુવીય ત્રાકનું નિર્માણ થઈ જાય. રાઈટ? અને ભાજનાવસ્થા 2 ની શરૂઆત થાય છે. રાઈટ? તો આજે આપણે મસ્ત મજાનો એક પ્રશ્ન જોયો, અર્ધીકરણ પૂર્વાવસ્થા 1. કાલે સંભાજન અને અર્ધીકરણ વચ્ચેનો ભેદ સમજાવીશ. અને પ્લસમાં બીજી એક વસ્તુ કહેવાની છે એ છે આ પછીના બાકીના તબક્કા હતા ને એ બધા તબક્કાઓ વિશે આપણે વાત કરશું. રાઈટ? સારું, ચાલો તો આજનો લેક્ચર પૂરો કરીએ. ગુડ બાય.